हाउ जात में जोत जोत में जाता कलकला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिव सवालियो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बातां जो किछ करना सो कर रहे आ। सो दरागा सा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित बै सर्ब संभाले। वाजे तेरे नाद नेक संखां केते तेरे बावन हारे। केते तेरे राग परी सुन कहिया केते तेरे गावन हारे। गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर गावै राजा धर्म द्वारे। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़ रखी सरे जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन सुरग मछ प्याले। गावन तुदनो रत्नु पाए तेरे आठ सड़ तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा घर कर रखे तेरे धारे। सही तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन से मैं चितनाव नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा साचे साहिब साचा साची नाई। हैप्पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। अरंगी रंगी पांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर देखै कीता अपना जू तिसती वड्याई। जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह शहापत साहिब नानक रहन रजाई। आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोय। केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए। कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा। गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहना जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाइयां सिद्धां पुरखां कीयां वड्याइयां। तुद बिन सदीक ने ना पाइया करम मिलै नाही ठाक रहाइया। आखन वाला क्या बेचारा सिवती परे तेरे पंडारा। जिस तू दे तिसै क्या चारा नानक सच सवारन हारा। आसा महला पहला आखां जीवां विसरै मर जाऊं आखने औखा साचा नाओ। साचे नाम की लागै भूख उत भूखै खाए चलिए दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचे नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड्याई आग थके कीमत नहीं पाई। जैसा मिल के आखन पाहे वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना हो मरै ना होवै सोग देंदा रहै ना चूकै भोग। गुणे हो होर नाही कोए ना को होआ ना को होए। जेवड़े आप तेवड़ तेरी दात जिन दिन करकै कीती रात। खसम विसारै ते कम जात नानक नावै बाज सनात। राग गूजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखां बिनो करो गुर पास। हम किरे किरम सतगुर शरनाई कर दिया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास।
ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੇ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੇ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕੇ ਆਗੈ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਣਤਾ, ਕੋਇ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਤਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਪਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊੜਿਆ ਵੈਸੈ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਵਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਨ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਤਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਤੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਤੇ ਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰੇ ਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਪੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾੜਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਬਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਤੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਪਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਬ ਤਾਪੈ ਜਪੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੈ ਭੋ ਸਿਮਰਤ, ਸ਼ਾਸਤ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਿਆ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ।
तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तू पावे सोई थीसी। जो तू दे सोई हूँ पाई रहाऊ, सब तेरी तू सबनी त्याया। जिसनो कृपा करे तिना अमृतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया। तुदे आप बिछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाऊ सब तुझ ही माहे। तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल। विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जानाए सोई जन जान, हर गुण सद ही आख वखान। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तिन सदवड़ पहले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया। पंकज मोह पगनी चालै, हम देखा तै डूबी अले। मन एक न चेतस मूड मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। पई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया। अवर काय तेरे कितै ना का मिल, साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कवियो वाज बेनती चौपई, पातशाही दसवीं हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम कावो। आप हाथ दे मोहि बचावो, सुखी वसै मोरो परवारा। सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा रिज कर दे करे। सब बैरन को आय संगरे। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय, चुन चुन शत्रु हमारे मारिय। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निबरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करियो रक्षा। राख लियो मोए राखन हारे, साहिब संसाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा भवतरा, काल पाए शिव जी अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताई हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जशन उपजायो। आदि अंते कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को मारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। शिवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रन को पलमो बद कियो। काढ़ काढ़ के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चींटी ते कुंचरिया स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, कट कट के बड़ बड़ की जान। जबद कर करा करतारा, प्रजा तर तब दे अपारा।
जब या करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आपे अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही तेरैत निरालम जानत वेद भेद हरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनील अनादि असंभ। ताका मूड़ उचारत भेदां जाको पेवना पावत भेदां। ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद ना जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिंतन पिव। आप अपनी बुध है जेती बरनत पिन पिन तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव के पूपा। अंडज जेरज सेदज कीनी दुबुज खान बहु रच दीनी। कहूँ फुल राजा बैठा कहूँ सिमर प्यो शंकरी कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंप व्याज जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते अठुर पाता सकल मलेच करो रणकाता। जे अस्तु तब सर नहीं परे तिनके दुष्ट दुख है मरे। पुरख जन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं। पर अच्छा हुए ताई सब काला दुष्ट अरिष्ट रहें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहर हो ताके ताप तनक मोहर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा छव सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संवारा काल फांसते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दर्द दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्ब ठोर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सवैया। पाएंगे है जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान ने कह मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबैबो भेद कह हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तुहे बखान्यो दोहरा। सगल द्वार को छाड़ कै गहियो तुहारो द्वार। बाहें गहे कीला जयस गोबिंदास तुहार। सगल द्वार को छाड़ कै गहियो तुहारो द्वार। बाहें गहे कीला जयस गोबिंद दास तुहार। रामकली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां। शब्दों तां गावो हरि केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे। कर तां तेरे सब किश है जिस ते है सो पावे। सदा सिव सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब
क्या नाही करते रह साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम में आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुर विटों, जिस तियां ए वडियाइयां। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै। घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिनको से, नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख होआ, तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पए सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो। जे को खावे जे को पुंचै, तिसका होए उधारो। ए वस्त तजी न जाई, नित नित रखुर तारो। तब संसार चरण लग तरियै, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जो कितोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। तरस पिया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। तरस पिया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भासना परियारे आनंद गुण निदान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज मेरे लालन की शोभा मेरे लाल की शोभा मेरे लाल की शोभा मेरे लाल की शोभा मेरे लाल की सो मेरे लाल साधनव तन मन रंगी शोभा साधनव तन मन रंगी शोभा मेरे लाल की शोभा मेरे लाल साधनव तन मन रंगी शोभा साधनव तन मन रंगी शोभा मेरे लाल की शोभा मेरे लाल की शोभा ब्रह्म महेश सिद्ध मुनींद्रा ब्रह्म महेश सिद्ध मुनींद्रा भगत दान जस मंगी भगत दान जस मंगी भगत दान जस मंगी मेरे लालन की शोभा मेरे लालन की शोभा मेरे लालन की शोभा योग ज्ञान ध्यान शेग नाग योग ज्ञान ध्यान योग ज्ञान ध्यान शेग नाग
सगल जपै तरंगी। जोग ज्ञान जोग ज्ञान जोग ज्ञान ध्यान शेग नागै। सगल जपै तरंगी सगल जपै तरंगी। कहो नानक संतन बलहार। कहो नानक संतन बलहार। जो प्रभु के सद संगी जो प्रभु के सद संगी जो प्रभु के सद संगी। मेरे लालन की शोभा मेरे लालन की शोभा मेरे लालन की शोभा। साधनव तन मन रंगी शोभा साधनव तन मन रंगी शोभा। मेरे लालन की शोभा मेरे लालन की शोभा। मेरे लालन मेरे लालन मेरे लालन की शोभा। राम गुसैया जी के जीवना। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। राम गुसैया जी के जीवना। राम गुसैया जी के जीवना। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। मेरी संगत पोच सोच दिन राती। मेरी संगत पोच सोच दिन रात। मेरा कर्म कुटलता जन्म कुपाती। मेरा कर्म कुटलता जन्म कुपाती। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई। चरण ना छाड़ो शरीर का
कल जाई। चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। मोहे न बिसारो मैं जन तेरा। मोहे न बिसारो मैं जन तेरा। राम गुसैया जी के जीवना। राम गुसैया जी के जीवना। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। कहो रविदास परो तेरी सांबा। कहो रविदास परो तेरी सांबा। बेग मिलो जल करना बिलावा। बेग मिलो जल। बेग मिलो जल करना बिलावा। कहो रविदास परो तेरी सांबा। कहो रविदास परो तेरी सांबा। बेग मिलो जन करना बिलावा। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। राम गुसैया जी के जीवना। राम गुसैया जी के जीवना। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। मैं जन तेरा। मैं जन संगत जी कीर्तन करदियां बाणी पढ़दियां बेअंता ही प्रकार दियां भुलां गलतियां हो गई होणगियां। आओ हुण तुहाडे सामने गुरु घर दे सकत्तर सरदार जसवंत सिंह जी होठी जी पासों अगला प्रोग्राम सरवण करिए जी। दिओ सीस बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਲਪੀਟਸ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ 7:45 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 8:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਲਪੀਟਸ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਲਪੀਟਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਲਪੀਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ 5 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਂਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਘਨੇਰਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਏ, ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ 7:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨੇ ਨੇਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲ ਚੁੱਕ ਲੇਖੇਵਾਂ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੋ ਵੈਰਾਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਕਹਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਸਾਗੁਰੋ ਰਤਨਾਗੁਰੋ, ਹਉ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਣਾ, ਕਰ ਮਿਹਰਮਤ ਸਾਈਂ। ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾ ਮਤ ਦੀਜੈ, 8 ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹਉ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ,
ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਾਅ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਮੁੱਲ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਬਹੁ ਨ ਜੋਨੀ ਆਈਐ। ਸੰਗੀਤ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਮਰੂ ਹੈ, ਕਿਨੇ ਡਮਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੰਸਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਨਾਰਦ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਉਦਾਰ ਦਿਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚ 2-3 ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੱਦ ਕੀ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਨ, ਚੌਬੜ ਜਾੜ ਦੇ ਮਰਾਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਰਬਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਜ਼ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਅਤੇ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਰਬਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਪਲੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜਿਆ, ਵਧੀਆ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੋਂ ਰਬਾਬ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਏ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਆਸ਼ਕਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਰੰਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਬਾਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਫਿਰੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਜਦ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆ ਜਾਈ।
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਰਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਬਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਲਵੇਟਿਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਬਾਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਰਬਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਲੈ। ਫਿਰੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਫਿਰੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਬਾਬ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਘੱਲ ਕੇ ਫਿਰੰਦੇ ਢਿੱਗ ਰਬਾਬ ਮੰਗਾਈ ਪਹਿਲੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾਮ ਵਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਮੰਗਾਈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ। ਗਾਇਕ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਜ਼ ਨਵਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੌਂ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਵੱਜੀ, ਜੰਗਲੀ ਪਹਾੜੀ ਮੰਡੀ ਸੁਣੀ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੌਡੇ ਜਿਹੇ ਜਾਬਰਾਂ ਬਾਬਰ ਜਿਹੇ ਕਾਬਰਾਂ, ਸੱਜਣ ਦੇਸ਼ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਰਾਨਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਬਰ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਰਬਾਬੀ ਰੱਬ ਆਬੀ ਭਾਨ ਤਾਨ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਮਰਦਾਨਾ ਜਗ ਤਾਰਨੇ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਬਾਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਰਬਾਬ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਬਾਬਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੰਗਾਲ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜੋ ਦੌਲਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, 47 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। 47 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 565 ਮਹੀਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 16,660 ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇੜਤਾ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮਰਦਾਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਰਤਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰੈ,
जाकी छोत जगत को लागे तां पर तू ही ठहरै, नीचा ऊंच करे मेरा गोबिंद काहूं ते न डरै। गुरु साहब जी ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਨੀਵੀਂ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਾ ਰੀਝ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲਿਅਨ ਤਿੱਤੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਗੀਤ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ 'ਚ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਸੰਗੀਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ, ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ, ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨੱਚ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸਰੋਏ, ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਸੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਦੱਬੋ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਭਾਵ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ। ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਗ ਸਹਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 19 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 206 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 256 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, 78 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, 25 ਛੰਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਔਰ 121 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। 3 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਚੇਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਚੱਜੀ ਕੁਚੱਜੀ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਬਾਣੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਸੰਗੀਤ। ਸੰਗੀਤ ਜਦੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਗ ਦੀ ਦਾਤ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, 2 ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਚੇਤ ਮਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਮਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਚੇਤ ਮਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚੇਤ ਮਨ ਜਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨੀਂਦ ਜਿਹੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਪਸਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚੇਤ ਮਨ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਕੀਨ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ।
ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸੰਗੀਤ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਉਣੀ, ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਗਲੇ ਤੋਂ ਗਾਇਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੈਠ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਡੰਬਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕੀਰਤਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਹਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਦਕ ਅਹਿੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪ੍ਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਏ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਏ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਏ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਈ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪ ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੀ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਰਸ ਚੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ, ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕੀਰਤਨ। ਦੇਖੋ ਕੀਰਤਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀਰਤਨ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾਰ ਆਪਣੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ। ਸੁੱਕਾ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦਾਤੀਆਂ ਨੰਬੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਹਥੌਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੁਰ ਪਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਔਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗਾਈ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਵਾਬ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਰੜੀ ਮਾਸ ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਚਰੇ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਜਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਸੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੌਡੇ ਜਿਹੇ ਜਾਵਰਾਂ ਬਾਬਰ ਜੈ ਕਾਵਰਾਂ ਸੱਜਣ ਜੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਰਾਨਾ ਸੀ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਦਾ ਕੜਾਇਆ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੜਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤਾਇਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤਪ ਦੇ ਕੜਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਏ ਵਾਂਗੂ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਵਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਟਲ ਖੜਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜੌਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸਾਧੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਹ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹੋਦਾਈ ਵੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਦੋ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬੁੰਦਰਾਏ ਫੋਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜ਼ੰਤ ਪੇਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਭੇਡੂ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸੰਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸੰਮੋਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਝੁਕ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲਤ ਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣੇ ਕਵਾਦ। ਬਗਦਾਦ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦਾ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਤਖਤ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਵਿੱਚ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਖਤ ਸੀ ਖਲੀਫੇ ਦਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਗਾਸ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਾਗ ਵਿਵਰਜਿਤ ਸੀ, ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੋ ਸਾਧੂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖਾਂ ਆਗਾਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ 14 ਹੀ ਤਬਕ ਨੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਗਾ ਲੇਗਾ, ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਆਗਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਕੜ ਗਈਆਂ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਧੰਦ ਸੁਆਓ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਹਾਂ ਕੰਚਨ ਟੁੱਟੇ ਸਾਰ, ਅਗਨੀ ਗੰਢ ਪਾਏ ਲੋਹਾਰ, ਗੋਰੀ ਸੇਤੀ ਟੁੱਟੇ ਪੰਧਾਰ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ, ਰਾਜਾ ਮੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗੰਢ ਪਾਏ, ਭੁੱਖੀਆਂ ਗੰਢ ਪਵੇ ਜਾਂ ਖਾਏ, ਕਾਲਾ ਗੰਢ ਨਦੀਆਂ ਮੀ ਝੋਲ, ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰ ਜਾਂ ਸੁਨਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੰਢ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਰੀ ਸੇਤੀ ਟੁੱਟੇ ਵਿਤਾਰ, ਘਰ 'ਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏ ਕਾਲਾ ਗੰਢ ਨਦੀਆਂ ਮੀਂਹ ਝੋਲ, ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਾਲ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਔੜ ਲੱਗਦੀ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਗੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਏਤ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ, ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕੋ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਸੁਣੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿੱਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਦਾਤ ਅੱਗੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਬਾਦੂ ਜੀ ਕੀਰਤਨੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਰਵਾਬੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਨ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 19 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, 17 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜੋਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਠ ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਪੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਹ ਕੱਢੋ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਵਾੜੋ, ਐਦਾਂ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੋਗਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿ ਹੱਥ ਵਰ ਤੰਤ ਵਜਾਵੇ ਜੋਗੀ, ਥੋਥਰ ਵਾਜੇ ਬਹਿਣ। ਜੋਗੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਨਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ। ਸਰੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਰੰਦਾ ਸਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕੀਰਤਨੀ ਸਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਉੱਤਮ ਦਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗਏ, ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਪਏ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਸਗੋਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿੱਟ ਗਏ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਜ਼ ਫੜੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਕੇਦਾਰਾ ਜੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਚੰਡੂ ਜੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਮੁਕੰਦਾ ਜੀ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਪ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਦੂਜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਤੀਜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਪਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਵਰਖਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਰਖਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕਾਗਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੜਕੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬਣ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਬੜੇ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਰਖਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਦਲ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਥਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਿੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਣੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰਸ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤਥਾ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਆਖੀ। ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਹੇ, 47 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। 3-4 ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡੇਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜੋ ਕਲਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਦਰਦਾਨ ਨੇ, ਗੱਲ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਮਾਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦਰਦਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦਰਦਾਨ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਠ ਕਰਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੌਪ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨੇ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਨਾੜ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 3 ਥੈਲੀਆਂ ਧਨ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਦੀ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਗਾਇਆ, ਦੂਜੀ ਥੈਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਤੀਸਰਾ ਪਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰੀ ਥੈਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਨ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਣੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਬਣਾਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਦੇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਦੇਖੋ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗਟਾਲ, ਇਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 4 ਚੌਂਕੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਵਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀ, ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਰਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਨਮਤ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਲਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਆਮ ਜੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਘਰ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਦੋ ਚਾਜ਼ਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਟੈਕਸਲਾ TV ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਾ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਟੈਕਸਲਾ TV ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਰਤਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪੈਦਾ ਕਰਿਓ, ਰਾਗੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਿਓ। ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੂੰ ਰਾਗ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੈਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਢੋਲਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਆਪ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਸਨ ਦੇ ਕਰਬਾਬ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੇ ਦਾ ਮਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਭੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਵਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਸੇ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਗਾਏ, ਕੋਈ ਨਾਦ ਚੰਗੀ ਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗਾਏ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਜਦ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਉਣਾ ਕਿਸ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ, ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਯਕੀਨਨ ਥਾਂ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀਆਂ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਲੋ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਧਨ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀਆਂ ਸਾਣੇ ਵਾਜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੇਵਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੇਵਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭੀੜ? ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੇਵਕੀ ਓੜ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਵੇ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਲੱਕੜਾਂ, ਇਹਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਇਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਰੋਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਰੋਇਆ ਹੀ ਰੱਬ ਰੀਝਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੋਣ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਦੀ, ਬਲਵੰਤ ਦੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠੇ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ, ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀਰਤਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨੇ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਨ ਭੈ ਬਾਣੀ ਅਦਬ ਨਾ ਧਾਰਾ, ਸੋ ਜਾਣੋ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਜੇ ਜੁੜਨਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਸਰੋਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਨ ਪੈ ਬਾਣੀ ਅਦਬ ਨਾ ਤਾਰਾ, ਸੋ ਜਾਣੋ ਨਾਹੀ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਮਨ ਜਾਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜੋ ਉਰ ਲਾਗੈ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ। ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਤਰੁੱਠ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਰੁੱਠਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣੇ। ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਤ ਪੁਨ ਮਾਨਸ ਜਨਮ, ਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਿਸ ਦਿਨ, ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਤ ਪੁਨ ਮਾਨਸ ਜਨਮ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਔਰ ਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਆਈਏ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਏ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਾਥਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ 1-2 ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਇੱਕ ਤਪਸਵੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 20,000 ਵਰੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ 10,000 ਵਰੇ ਤਪ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਸ਼ਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ। 5-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਪਸਵੀ ਮਗਰੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਘੜੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 10,000 ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੂੰ 2 ਘੜੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਤਪਸਵੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਸੀ, ਆਖਰ ਤਪਸਵੀ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਪਸਵੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਰਸਰਾਫ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਕਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਟਾਲਤਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਨ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਹਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਤਪਸਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 10,000 ਵਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਧਰਤੀ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੇਖਨਾਗ ਫਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ੇਖਨਾਗ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਘੜੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਸ਼ੇਖਨਾਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ 10,000 ਵਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 2 ਘੜੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਮਨ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਜਲਨ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਤਬੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣੇ। ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਨਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਬਿਤ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ, ਸਭ ਸੁਹਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ, ਜਿਹ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚਦੂਤ ਤੁਰ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ। ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਭਰਪੂਰੇ,
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੇ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨਵਨ ਤੇ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ, ਚਲਾਹੀ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਤਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਮੱਤ, ਪੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਾਮਤ ਸਦਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਲਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜੋ। ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਹਾਰ ਭਵ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ।
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਦਕੇ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਿਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲੋ। ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ। ਪਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਵਾਰੇ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ। ਖਵਾਰੇ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।